弟兄姐妹们，大家平安，欢迎来到铁撒罗尼迦华文部的聚会。今天是星期日，9月20号。今天的赞美敬拜有一师母来为我们带领。那今天的正道有提摩太牧师为我们来正道。我相信弟兄姐妹们已经准备好了你们的心吗？那现在我们一起来开始我们的敬拜。哈利路亚，弟兄姐妹平安，早上好。感谢神，让我们今天能够又在一起，在这视频里面能够一起与弟兄姐妹来赞美敬拜我们的上帝。在还没有开始赞美敬拜之前，我们要做一个开始的祷告。弟兄姐妹，把你们的手举起来，我们一起来祷告。哈利路亚，主耶稣，我们感谢我们赞美你，感谢你，神你的爱充充足足的赐给我们。主啊，这时候我们要开始我们的聚会，我们求上帝你的灵大大充满在我们当中。我们相信神你有一双奇妙的双手，你那奇妙的双手从来没有缩短的来帮助我们。主啊，我们相信今天的赞美敬拜要达到上帝你的施恩宝座前。感谢你主耶稣，你悦纳我们赞美与敬拜。主啊，无论我们在哪里敬拜的时候，上帝你的灵大大的充满在我们弟兄姐妹的身上。感谢你主，荣耀归给你。我们将以下的时间交在主你的人手中，荣耀归给你。奉耶稣的名祷告，我们大家一起说阿们。所有的弟兄姐妹，我们一起来赞美敬拜我们的神，因为神有一双奇妙的双手，我们要赞美他们，高举神的名。哈利路亚。神有一双手，充满着智慧，创造了万物和生命。那奇妙的手全都围着我，领我走向光明。奇妙的恩典让我有成为美好的新生命。我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。神有一双手，充满着智慧，创造了万物和生命。他奇妙的手全都围着我，领我走向光明。奇妙的恩典，奇妙的恩典让我有成为美好的新生命。我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。举起我们的手。哦，主，你那奇妙的双手。哦，主，你那奇妙的双手。奇妙的恩典让我有成为美好的新生命。我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。神有一双手，充满着智慧，创造了万物和生命。他奇妙的手全都围着我，领我走向光明。奇妙的恩典让我有成为美好的新生命。我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。哦，主，你那奇妙的双手。哦，主，你那奇妙的双手。奇妙的恩典让我有成为美好的新生命。我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。哦，主，你那奇妙的双手。哦，主，你那奇妙的双手。奇妙的恩典让我有成为美好的新生命。我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。我永远歌颂。我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。我永远歌颂。我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。哈利路亚！是的，主耶稣，我们要高举你的生命，我们永远的要依靠你。哈利路亚！是的，要告诉我的灵要敬拜你。哈利路亚！
谢你，耶稣，你如此的爱我，圣灵恩膏我们，哈利路亚。我全所有，赞美你的生命。我们要灵要来赞美我们的神。上帝是的，我们第一次开口，第一句话就是要来赞美你，神，赞美你的生命。我的灵，我的灵赞美你，我全所有，赞美你的生命。上帝一直开口，尽我所有，赞美你的生命。太阳升起，太阳升起，新的一天来临，我心赞叹，歌唱你荣耀，不为过去忧愁，也不管接下来如何。在黄昏时，我仍要赞美神。我的灵赞美你，我全所有，赞美你的生命。上帝一直开口，尽我所有，赞美你的生命。你是慈爱，你是慈爱，从不轻易发怒。你名伟大，心全然良善。因你的美好，我要扬声歌唱。千万个理由只为歌颂你。我的灵赞美你，我全所有，赞美你的生命。上帝一直开口，尽我所有，赞美你的生命。我的灵赞美你，我全所有，赞美你的生命。上帝一直开口，尽我所有，赞美你的生命。我们要有灵的开口。赞美你，我全所有。是的，主啊，赞美我们要灵要来赞美你，因为你配得我们赞美你的生命。主啊，我们要感谢你，因为你给我们生命，其实就是要来赞美你，来敬拜你。主啊，我们献上感恩，我的灵要来敬拜你，我的灵要来赞美你，哈利路亚。我的灵赞美你。是的，主，你看到我们的心，主啊，你了解我们，无论我们在困境、在逆境，我们的心、我们的灵都是要来赞美你，因为你配得我们赞美，配得我们敬拜。我们相信神啊，你爱我们，你恩膏我们，带领着我们，让我们的灵永远的跟随你，我们的灵永远要跟随你，哈利路亚。我的灵赞美你，我全所有，赞美你的生命。上帝一直开口，尽我所有，赞美你的生命。我
要失去了你，我们靠近你。是我们邀请圣灵来到我们的当中，我们感谢你，圣灵充满我们，让圣灵不断的在我们的心里面流露。哈利路亚，哈利路亚。圣灵，请你来充满我心，我需要圣灵的恩膏，需要你恩膏充满我灵。圣灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。圣灵，我们邀请你来。圣灵，请你来充满我心，需
的面前。哈利路亚，是的，主耶稣，我们感谢你，让我们有生命气息能够来敬拜你。主啊，我们献上感恩，献上我们的赞美敬拜，我们求上帝你的悦纳。主，我们将以下上帝你的仆人交在主你的手中，我们恳求上帝今天你的话每一句都讲中我们，使他们能够听到上帝你的话语，激励到我们的信心，让我们的成为一个站立的稳，站立的住，靠着上帝你的话语，我们的信心不被摇动。感谢你主，荣耀归给你。我们将我们的赞美，我们的敬拜高举上帝的圣名。我们祷告乃是奉耶稣基督的圣名，我们大家一起说阿们。Halo， 各位弟兄姐妹，你们好。Shalom saudara-saudari, apa kabar? 我已经好久的一段时间没有跟大家见面。Sudah lama tidak bertemu dengan saudara-saudari. 我刚才看一下那个日期哈。Tadi saya lihat tanggal. 我发觉下个月我要去把单讲到了嘞。Saya menemukan jadwal saya sebenarnya adalah bulan depan saya harus ke Batam untuk khotbah di Batam. 那应该肯定我没有办法再一次去到你们的当中咯。Tapi karena kondisi begini udah jelas tidak mungkin saya berada di tengah-tengah saudara. 那我相信很快我们就要再一次的见面。Tapi saya percaya bahwa dengan secepatnya dan segera kita akan berjumpa kembali. 呀，最近世界发生了很多的事情，对吧？ Karena pada akhir-akhir ini banyak yang terjadi di dunia ya, hal-hal yang mengejutkan. 所以当我在准备这个想要跟大家分享话语的时候， Nah, ketika saya mempersiapkan khotbah hari ini, 我觉得说有一句话我在我心中想要跟大家分享的， ada satu kata yang ada di dalam hati saya yang mau sharingkan kepada Bapak dan Ibu. 就是当我们在逆境中的时候，我们要怎么样过我们的生活？ Yaitu ketika kita di dalam hal yang tidak beruntung, ya dalam keadaan kesulitan, bagaimana kita untuk menjalankan kehidupan kita. 其实当我在想的时候，我就想起彭牧师会跟我做翻译了。Dan waktu saya teringat, lalu saya ingat bahwa Pastor Ruth akan terjemahkan untuk saya. 可是现在彭牧师不在我身边，好像有一点距离，但是又好像很近这样。Sekarang Pastor Ruth tidak di samping saya, sepertinya agak jauh, tapi rasanya juga dekat. 好吧，我们直接进入话题。 Ya, kita masuk ke dalam khotbah hari ini. 所以要跟大家分享的一个主题叫做逆境中的恩典。 Dan tema saya hari ini adalah Nijing Jung Keenten, kasih karunia dalam kesulitan atau pantangan. 总之就是当我们在一个困难的时候，一个觉得环境不好的时候，我们要怎么样经历上帝的恩典？ Nah, dalam keadaan yang tidak menguntungkan, ya dalam keadaan kesulitan, bagaimana kita mengalami Tuhan? 呀，所以我们现在来看一段经文， Mari kita akan melihat satu ayat firman, 就是在约伯记这个5章7到9节。 yaitu tercatat di dalam Ayub pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. 那我先用华语来读哈。人生在世必遇患难，如同火星飞腾。至于我，必仰望神，把我的事托付他。他行大事不可测度，行奇事不可胜数。 Ya, Ayub pasal 5 ayat 7 sampai 8, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api bergejolak tinggi. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban yang tak terbilang banyaknya. 呀，当我在读这段经文的时候， ketika kita membaca ayat firman ini, 我把这三个经文呢分成3段。 saya membagi ayat firman ini menjadi 3 bagian. 我们先来看第7节。 Kita melihat dulu ayat yang ke-7. 这里这个经节告诉我们呢，我们去看那个蓝色的字那边哈，我写说我们都必会遭遇患难。 Di dalam slide kita bisa lihat yang warna biru, yaitu kita semua akan mendapat kesusahan.
就如那个经文说，我们的人生必遭遇患难。 Ya, di dalam terjemahan bahasa Mandarin untuk ayat yang ke-7 bahwa kita manusia, kehidupan kita manusia pasti akan mengalami kesusahan. 记得吗？保罗写书信给提摩太的时候，他说：“我们凡敬虔的人都要遭逼迫。” Nah, masih ingat enggak ketika Paulus menuliskan surat kepada Timotius dan mengatakan bahwa kita semua akan mengalami penganiayaan. 所以，如果说有人跟你讲信耶稣基督之后是一帆风顺的话，那个是那个不是真的。 Nah, kalau ada orang yang mengatakan kepada saudara bahwa setelah kita percaya kepada Yesus, maka semuanya akan lancar-lancar saja, itu tidak benar. 但还有一件事，如果你信了耶稣，到现在还是一帆风顺的话，那我们去想一下，到底你是不是真的信耶稣？ Nah, kalau ada satu hal lagi, jika saudara sejak percaya kepada Yesus sampai sekarang masih lancar-lancar saja, mungkin kita perlu merenungkan apakah kita benar-benar sudah percaya kepada Tuhan Yesus. 当然我们不想要有患难了哈。 Tentu saja kita semua tidak ada satupun yang mau ada kesusahan atau penderitaan. 但是当我们在遇见困难的时候，我们应该怎么样呢？ Tetapi ketika kita mengalami kesusahan atau lagi menghadapi kesulitan, kita harus bagaimana? 那就来到第8节。 Maka akan masuk ke dalam ayat yang ke-8. 约伯记第5章8节，我把它列成怎么样？我们都应当仰望耶稣。 Ya, di ayat yang ke-8 itu memberitahukan bahwa aku akan mencari Allah. Maka saya menyimpulkannya bahwa kita semua harus memandang kepada Yesus atau mata kita tertuju kepada Yesus. 是的，这个经文说，但至于我必仰望神，把我的事托付给神。 Ayub berkata, tentu aku akan mencari Allah dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. 如果我们把我们的事情硬硬挤在自己的身上的话，我们这叫做华语一句成语叫做自讨苦吃哦。 Nah, kalau kita membebankan semua penderitaan itu atas diri kita, ada satu pepatah Cina mengatakan itu mencari penderitaan sendiri. 所以我们就来到第3节，第3个部分。 Dan kita masuk ke dalam bagian yang ketiga. 那就在第9节。 Yaitu yang tercatat di dalam ayat yang ke-9. 第9节他说，他行大事不可测度，他行奇事不可胜数。 Dia di ayat 9 berkata, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. 也就是说，我们必看见神的作为啊。 Ya, dengan kata lain kita akan menyaksikan atau melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. 好，那现在我们把它再一次的统计在一起哈。 Lagi kita menggabungkannya menjadi satu. 我们看下一个 PPT。 Kita lihat slide berikutnya. 这里告诉我们，我把它统计出来。你看，第一，我们必遭遇患难；第二，我们都要仰望耶稣；第三，我们必看见神的作为。 Dari Ayub 5 pasal 5 ayat 7 sampai 9 kita bisa menyimpulkan ada 3 poin. Yang pertama adalah kita semua akan mengalami kesusahan. Yang kedua adalah kita semua harus memandang kepada Yesus. Dan yang ketiga, kita pasti akan melihat apa yang Tuhan lakukan atau perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. 这个约伯记他宣称的这一切的话语。 Dan ini semua dikatakan oleh Ayub. 其实呢，在新约也有讲到类似的哦。 Sebenarnya di Perjanjian Baru juga ada mengatakan hal yang sama. 而且说出这类似的话是我们的主耶稣基督。 Lagi pula yang mengatakan kata yang hampir sama ini adalah Tuhan Yesus sendiri. 我们来看这个约翰福音第16章33节。 Kita akan buka Yohanes pasal 16 ayat 33. 耶稣说：“我是告诉你们，是要你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但是你们可以放心，我已经胜了这个世界。” Yohanes pasal 16 ayat 33 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. 所以我们又把这个经文呢分成3段。 Nah, kita membagi ayat firman ini menjadi 3 bagian juga.
跟刚才那3段其实是一样的Sebenarnya sama dengan yang tadi yang tercatat di Ayub. OK， 我们来看呢，第一呢，我们都应当仰望耶稣。Di sini berkata bahwa kita harus memandang kepada Yesus. 也就是说，耶稣说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。”也就是说，我们仰望耶稣，我们在他里面就有平安。Ya, di sini Yesus berkata bahwa aku katakan semua ini kepadamu supaya kamu memperoleh damai sejahtera dalam aku. Artinya bahwa ketika kita memandang kepada Tuhan Yesus, maka kita akan memperoleh damai sejahtera. Amin. 阿们。所以呢，在另外一个部分，耶稣说：“你们在世上有苦难。” Tapi di bagian lain Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa di dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. 也就是告诉我们，我们都会遇见患难啊。Memberitahu kepada kita, kita semua akan menghadapi kesukaran. 所以弟兄姐妹，无通想啊。Tidak bisa menghindar Bapak Ibu. 但是没关系哦。Tapi tidak apa-apa. 只要我们仰望耶稣。Asal kita memandang kepada Yesus. 耶稣在16章33节后面他说：“但你们可以放心，因为我已经赢了这世界啊。” Amin. Oleh karena itu Yesus di bagian ujung daripada Yohanes pasal 16 ayat 33 dia berkata, "Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Amen. 所以这里说，我们要讲究，我们必看见神的作为。Nah, ini mengingatkan kita bahwa kita akan menyaksikan pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. 神的话语实在是宝贵的。 Firman Tuhan itu sangat berharga. 那我们来看哦，所以我的第一点呢，我才刚刚讲第一点哦。Ya, poin pertama saya baru masuk poin pertama nih. 那第一点我要讲的就是我们在逆境中要经历神的扶持。Bahwa yang pertama adalah ketika di dalam kesulitan kita akan mengalami topangan Tuhan. 好不好？我们在这里，我们每个人低下我们的头，我们一起来祷告。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. 亲爱的阿爸天父， Tuhan Allah Bapa kami di sorga, 我们感谢你。 kami bersyukur kepadamu. 今天早上我们能够再一次的来分享你的话语。 Karena pagi ini kami dapat sekali lagi untuk membagikan firman-Mu. 我们祷告，让我们每一个弟兄姐妹，他们能够在逆境中能够看见上帝。 Kami berdoa untuk setiap saudara-saudari di dalam kondisi yang tidak beruntung ini, kondisi kesulitan, mereka bisa menyaksikan Tuhan. 好叫我们的生命能够将荣耀归给我们的神。 Supaya kehidupan kami bisa memuliakan nama Tuhan. 呀，你把你的话语藏在你十字架的背后。 Dan Kau akan menyembunyikan firman-Mu di belakang salib. 让每一个人是听见人的声音，可是受感动的是圣灵亲自去感动他们。 Jadi setiap orang yang mendengar, walaupun ini kata yang terucap dari manusia, tetapi di balik itu mereka akan mendapat zaman Roh Kudus. 呀，我们如此祷告，奉耶稣的名。 Kami berdoa seperti ini di dalam nama Yesus. 我们一起说阿门。 Kita katakan bersama, Amin. 阿门。 Amin. 好，我们再回到圣经话语哈。 Kita kembali kepada ayat firman. 我们第一点，我说逆境中要经历神的扶持。 Yang poin pertama adalah kita akan mengalami topangan Tuhan dalam kesulitan. 你知道吗？这个世界上有很多人在逆境中，就是在困难的时候，他们没有盼望，没有希望。 Dan tahukah saudara, di dalam dunia ini banyak orang dalam kesulitan, tetapi mereka tidak punya pengharapan dan mereka tidak ada harapan. 但我们信耶稣的人，我们有一个盼望。 Tetapi kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki pengharapan. 就好像这个诗篇145第14节这么说。 Seperti yang tercatat di Mazmur 145 ayat yang ke-14. 他说：“凡跌倒的，耶和华将他扶持；凡被压下的，耶和华将他扶起来。” Amin. Tuhan itu menopang bagi semua orang yang jatuh dan menegakkan bagi semua orang yang tertunduk. 要任何一个人，只要我们软弱的时候，我们放心，有一只手会在背后将我们扶起来。 Amin.
Jadi ketika kita siapapun ya kalau kita lemah, kita harus kuatkan hati, kita tidak perlu khawatir karena ada Tuhan, ada satu tangan yang akan menopang kita dari belakang kita. 所以无论你是生病也好了，生意失败也好了，跟人家吵架还是给人家冒犯，什么事情都好，我们有一个手，一只天父的手会扶持我们。 Oleh karena itu dalam kondisi apapun saudara, mungkin dalam kelemahan, mungkin dalam kegagalan di dalam usaha, atau mungkin lagi berselisihan dengan orang lain, ya, tapi jangan khawatir, ada satu tangan, yaitu tangan Tuhan, yang akan menopang kita dan menegakkan kita. Amin. Amen. 所以呢，我来分享一个女生的一个见证。 Saya mau sharingkan ada kesaksian dari seorang saudari. 呀，这个女生呢，她的名字叫廖智，她是一个舞蹈老师。 Dia bernama Liao Zhi dan dia adalah seorang guru penari. 呀，她是不是长得很漂亮？ Cantik kan dia? 但是我的老婆比较漂亮啦。 Tentu saja istriku lebih cantik. 就像彭牧师，他在他的哈尼眼中是最漂亮的西施吗？ Seperti Pastor Ruth ya, di mata Hani itulah yang paling cantik. 我在准备的时候，我老婆说：“哇，你把这么漂亮的女生是谁来的？”哇，惊你！ Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, lalu saya menaruh gambar ini, lalu istri saya tanya, cewek siapa itu cantik sekali? Dia terkejut. 所以这个廖智呢，他这个舞蹈老师，他充满着希望。 Nah, saudari ini Sister Liao Zhi, dia itu adalah seorang penari dan dia penuh dengan harapan di masa depan. 他梦想有一天，他要步入一个全中国最漂亮、最大的一个舞台，在那边跳舞。 Dan dia memiliki mimpi atau berimpian kalau suatu hari dia bisa tampil di Tiongkok di satu panggung yang cantik dan besar dan dia bisa menari di situ. 所以，但是呢，梦想归梦想哈， Tapi impian ya hanya impian. 有时候逆境来的时候，梦想可能就会破灭。 Dan karena kadang-kadang ketika rintangan atau kesulitan datang, kesukaran datang, bisa menghancurkan impian kita. 呀，在下一个照片我们可以看到， Ya kita lihat yang satu gambar yang berikut ini. 2008年5月12日，四川汶川的大地震。 Itu terjadi satu gempa besar pada tanggal 12 Mei 2008 yang terjadi di Sichuan, di Wenchuan. Itu satu gempa yang sangat besar. 有许多人死亡，有许多人的家庭失去家庭，有许多人他们无家可归。 Banyak orang yang kehilangan keluarga, ada banyak yang mati, dan ada orang yang kehilangan tempat tinggal. 那个廖智他就是其中一个受害者。 Dan Sister Liao Zhi ini adalah salah satu korban. 怎么样呢？他就是在那个大地震的时候呢，他被被整个石头压在他的身上。 Nah, waktu gempa terjadi, dia tertimpa oleh satu batu yang sangat besar, runtuhan ke atas dirinya. 经过很多日的时候，他终于被人家抢救出来。 Nah, dia bertahan beberapa hari dan setelah lewat beberapa hari, akhirnya dia diselamatkan oleh tim penyelamat. 但是他去到医院的时候呢，生命是有了，可是却失去了2只腿。 Tetapi setelah dia diantarkan ke rumah sakit, walaupun nyawanya terselamatkan, tetapi dia kehilangan 2 kakinya. 虽然她曾经是一个很漂亮、充满梦想的一个姐妹， Dia adalah seorang gadis yang penuh dengan impian yang indah ke masa depannya, kemudian dia juga sangat cantik. 可是，在那一刻，她的梦想破灭了。 Tetapi pada saat itu impiannya semua jadi hancur. 她觉得说，这辈子再也不需要再跳舞了。 Dan dia berpikir dia tidak mungkin lagi dia akan menari seumur hidup ini. 但是我们感谢赞美主， Tapi kita puji syukur kepada Tuhan. 她在这个医院的时候呢，她认识了主耶稣。 Karena ketika dia berada di rumah sakit, justru dia kenal dengan Tuhan Yesus. 有一次呢，她在床上呢，她就在那边翩翩起舞，翩翩起舞。 Dan suatu hari ketika dia masih ada di tempat tidur, tetapi dia mulai menari.
dengan indah. 呀，有人问他说：“哦，有人知道他是舞蹈员，他就问他说，你想不想再次步入舞台？” Nah, akhirnya ada orang yang tahu bahwa dia adalah seorang penari dan ada yang menawari, mau nggak kamu kepingin nggak suatu hari bisa kembali menari di atas panggung. 他就问自己说：“我能够吗？我能够吗？” Tetapi dia bertanya kepada diri sendiri, mungkinkah aku bisa? Apakah aku bisa? 我没有2只脚，我能够跳舞吗？ Aku sudah kehilangan 2 kaki, bisakah aku menari? 但是靠着耶稣基督给他的力量， Tetapi dengan menggunakan kekuatan yang Tuhan Yesus berikan kepadanya, 因为在这个逆境中，他经历了上帝给他的扶持。 Nah, karena di dalam kondisi yang menderita, yang kesukarannya, justru dia mengalami topangan daripada Tuhan. 我们看下一个照片，我们看到他终于步入了一个全中国最大的舞台。 Dan kita melihat foto yang berikut ini bahwa akhirnya dia sungguh telah tampil di satu panggung yang terbesar di Tiongkok. 而且呢，有很多人找他拍那个封面杂志。 Dan banyak orang yang meminta dia menjadi foto model untuk majalah. 所以呢，人长得漂亮是最重要，没有脚其实也没有什么了，没有什么的哈。 Jadi yang penting satu orang itu cantik nggak apa-apa ya, nggak punya kaki juga nggak apa-apa. 所以我们每次看戏看电影啊，他说你打我哪里都好，不要打我的脸，有没有？不要打我的脸。 Jadi kalau kita lihat di film ya, seringkali mereka berkata, kamu boleh pukul saya di mana-mana, tapi jangan pukul muka saya. 因为这个脸呢也在探价嘛哈，没有脚还可以探价的嘞哈。 Karena mukanya itulah untuk mencari makan ya, modal dia untuk cari makan. Walaupun dia nggak punya kaki, dia tetap masih bisa mencari nafkah. 所以呢，我们看下一个 PPT， 我们这里讲到说，疗治遭遇患难，疗治他仰望耶稣，疗治他看见神的作为啊。 Jadi kita melihat saudari ini ya, bahwa Sister Liaozi ini dia walaupun menderita, mengalami penderitaan, kemudian tetapi dia fokus kepada Yesus, memandang kepada Yesus, dan Liaozi ini dia melihat apa yang Tuhan lakukan. Amin. 疗治呢，他在受很多人访问的时候哈，他说了这么一句话。 Nah, ketika dia banyak diwawancarai oleh banyak orang, Sister Liaozi ini dia mengatakan satu kata. 其实呢，如果你去YouTube， 你随便按“疗治”这2个字哦，你就看到他的影片，你就看得更清楚的了。 Jika saudara mau lebih tahu lagi kisahnya, maka saudara mungkin di YouTube ketik aja Liaozi ini, maka saudara akan lebih tahu dengan jelas. 你看，在一个人在遇见逆境的时候， Dan coba lihat, dia lagi menghadapi satu kesukaran, kesulitan. 如果我们仰望我们的主耶稣基督， Nah, kalau kita memandang dan dengan mata tertuju kepada Yesus, 耶稣不但让我们的环境转变过来， Tuhan bukan saja memutar balikkan kondisi kita, 他还让我们出名啊！ bahkan dia membuat dia lebih terkenal. 疗治就是其中一个， Nah, salah satunya itu Liaozi. 而且赚了很多钱哦。 Nah, kemudian dia banyak dapat uang. OK， 疗治他说了这么一句话， Dia mengatakan satu kata ini. 他说：“当我自己以为失去一切的时候，我既然又得到最宝贵的礼物，那就是主耶稣基督。” Dia berkata, ketika saya merasa diriku kehilangan segalanya, di luar dugaan saya justru mendapat hadiah yang paling berharga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. 所以呢，以赛亚书第42章3节这么说。 Oleh karena itu di Yesaya pasal 42 ayat yang ketiga berkata, 他说：“压伤的芦荟，它不折断；将残的灯火，它不吹灭。” bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. 然后哥林多后书4章16节，他说：“我们不丧胆，我们的外体虽然毁坏，内心却新似一天。” Ya, 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 juga berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, sebab meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari hari ke hari.
呀，如果你去外面看到一根树根哦，它都断了一半了。Kalau saudara melihat ada satu akar yang sudah putus, 我看到我们通常都会说，亏气该割掉，该定掉，对不对？ nah mungkin kita akan bertindak bahwa diputuskan, digunting aja kemudian dibuang. 如果我们看到我们点火那种灯芯哦，爱熄不熄，爱动不动，你干脆怎么样？你看它剪掉吗？我还是该熄吗？是不是这样？ Kadang-kadang di sumbu ya, di lampu pelita, kalau kita lihat dia nyalanya udah redup, maka mungkin kita akan mengguntingnya atau membuangnya. 是，所以呢，我们的耶稣他不折断，他也不将你吹灭。 Tapi Tuhan kita, walaupun bulu itu telah patah terkulai, ia tidak memutuskannya, dan nyala yang sudah pudar dia tidak padamkan. 他在我们最软弱的时候，他仍然要将我们扶持起来。 Pada waktu kita yang paling lemah, kondisi paling lemah, dia tetap akan mengangkat kita. 所以我们就可以像哥林多后书4章16节所说，我们不丧胆啊，我不惊啊。 Oleh karena itu kita bisa seperti yang dikatakan oleh 2 Korintus pasal 4 ayat 16 ini, bahwa kami tidak tawar hati. 现在我要跟你们介绍另外一个人物。 Dan saat ini saya mau memperkenalkan satu tokoh yang lain. 他的名字叫撒该。 Namanya adalah Sakyus. 你们对撒该，你们除了知道他矮之外，你还认识他什么？ Saudara kenal dengan Sakyus ini, selain dia pendek, apalagi yang saudara kenal dari dia? 呀，我们不要只是记得他矮了，我知道我也长不高了哈。 Kita jangan ingat dia pendek saja, saya tahu saya juga nggak tinggi. 其实撒该他主要是什么？因为他最重要就是他是有钱人。 Yang paling penting Sakyus itu orang kaya. 但可惜就是他的钱从哪里来？ Tapi sayangnya dari mana datangnya uang dia? 他是收 income tax 啦，好像收 income tax 那种了哈。不过人家罗马兵说你收1块，他是收2块啦，他就多收一点点，给收 pocket 啊。 Dia adalah uangnya datang dari dia tagih pajak. Nah, tetapi ketika dia tagih pajak, walaupun mungkin dari pemerintah Roma mengatakan $1, tapi dia menagihnya $2 dan sebagiannya dia simpan di dalam kantongnya. 所以呢，虽然他很有钱哦， Walaupun dia sangat kaya, 不是我说，是圣经说他是一个大财主哦。 bukan saya yang katakan, tapi Alkitab mencatat bahwa dia adalah orang yang kaya. 可是我跟你讲，他没有朋友。 Tapi saya beritahu bahwa dia tidak punya teman. 每一个自己的种族的人，犹太人都讨厌他。 Bahkan kaumnya sendiri ya, orang Yahudi nggak suka, benci sama dia. 他说他这个人是一个卖国贼，这个人是一个罪人。 Dan mereka mengatakan dia itu pengkhianat, kemudian dia itu adalah orang berdosa. 所以我问大家一个问题哈，你要有钱还是要有朋友？ Saya mau mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu mau memilih punya uang banyak atau punya teman? 我知道你的答案很快的，有钱比较好了哈。 Saya tahu jawaban saudara sangat cepat, uang yang saudara pilih karena ada uang lebih baik. 但是我跟你说，有钱找不到真朋友。 Tapi saya mau beritahu kepada saudara, banyak uang tapi tidak bisa menemukan sahabat yang sejati. 有钱大家都喜欢呢，只是当我们只是为了追求金钱的话，我们找不到真朋友。 Semua orang suka banyak uang, tetapi ketika saudara kita mengejar uang, kita tidak bisa mendapatkan seorang teman yang sejati, sahabat yang sejati. 撒该就是在这样的一个逆境之中。 Dan Sakyus itu dia berada dalam kondisi yang sulit. 他听说有耶稣这个人， Dia mendengar ada Yesus, ada seorang tokoh yang bernama Yesus. 耶稣有什么特别？ Apa istimewanya Yesus? 耶稣他跟罪人在一起， Yesus dia bersama dengan orang-orang yang berdosa. 耶稣跟妓女在一起。 Yesus dia juga bersahabat dengan pelacur. 你看，就是说耶稣跟他是刚 key 啊。 Jadi kelihatan bahwa Yesus cocok dengannya. 所以呢，他知道耶稣有一天要经过一条路，他很开心，想要去找耶稣。
Nah, ketika dia mendengar bahwa suatu hari dia mendengar Yesus akan melewati satu jalan dan dia dengan senang hati dia mau pergi untuk mencari Yesus. 所以呢，他来到人群中的时候啊，这个经节就告诉我们说，他说我要去看耶稣，结果他看不出他怎么样，他爬上树上去了。 Ya, dia mau melihat Yesus tapi karena dia pas tubuhnya yang pendek itu dia nggak bisa lihat, akhirnya dia manjat ke atas kayu atau pohon. 所以呢，如果我们看这个经文19章路加福音第19章5跟6节。Mari kita lihat di Lukas pasal 19 ayat 5 sampai 6. 这里说耶稣到了那里，抬头一看，对撒该说：“今天我要去你家住哦。”所以他就急急忙忙把耶稣接待回家了。 Ketika Tuhan Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segera turun, sebab hari ini aku akan harus menumpang di rumahmu. Lalu dengan senang hati segera dia turun dan menerima Yesus dan menyambut Yesus dengan sukacita. 那我问大家到底是撒该要找耶稣，还是耶稣要找撒该？ Nah, saya mau tanya, apakah Sakyus yang cari Yesus atau Yesus yang cari Sakyus? 你知道当时找耶稣的人多到不得了啊！ Nah, tahukah saudara, pada waktu itu yang mencari Yesus tuh banyak. 耶稣身边都是很多人。 Orang di sekeliling Yesus banyak sekali orang. 可是耶稣走，他的头就偏偏去看这个撒该啊。 Tetapi dia ketika Yesus berjalan, justru dia mengangkat kepala dan melihat Sakyus. 所以我可以很肯定的知道说，是耶稣他要去找撒该，而不是撒该他要来找耶稣。 Nah, oleh karena itu saya dengan yakin katakan bahwa Yesuslah yang sengaja mau pergi cari Sakyus, bukan Sakyus yang cari Yesus. 所以呢，我们看下一个经文Kita lihat yang ayat firman yang berikut. 19章第8节，他告诉我们说，撒该站着对主耶稣说：“我要把我的一半分给穷人，如果我讹诈谁呢，我就还他4倍。” Nah, di ayat yang ke-8 ya, Lukas pasal 19 ayat 8, maka tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Amin. 如果呢，照着圣经的话，他应该只是还1/5就够了。 Nah, kalau sebenarnya secara Alkitab harusnya dia kembalikan 1/5 cukup. 但是在这个逆境中，撒该经历了神的恩典，他的生命完全被改变。 Nah, tetapi di dalam kondisi kesulitan itu, ya Sakyus ini mengalami kasih karunia dari Tuhan dan kemudian hidupnya diubahkan total. 他经历了前所未有，有一个人既然跟我这样的一个罪人，而且是一个拉比，来到我的家做客咯。 Nah, ada seseorang di mana dia itu bukan saja seorang, tetapi dia juga adalah seorang rabi yang mau berteman dan mau datang berkunjung ke rumahku seperti aku ini orang yang berdosa, tetapi dia mau datang ke rumahku. 所以再来到第2点， Nah, ini masuk ke poin yang kedua. 所以在逆境中，我们要经历生命的改变。 Nah, di dalam kondisi kesulitan ini kita akan mengalami hidup kita diubahkan. 以西结书36章26节怎么说？ Nah, tercatat di dalam Yehezkiel yang pasal yang ke-36 ayat yang ke-26. 他说：“我要赐给你们一颗新的心，要将新的灵放在你的里面，要除掉你们里面的那个肉心，还要赐给你们一颗除掉里面的实心，要赐给你们一颗肉心。” Nah, di sini tercatat di Yesaya pasal 36 ayat 26, kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 所以，当我们在逆境中经历耶稣基督的时候， Nah, ketika kita di dalam kondisi kesulitan itu kita mengalami Tuhan, 耶稣叫我们里面那个石头的心maka hati yang keras ya, yang kayak batu yang ada di dalam diri kita, 要把它给拿掉。
Dan dia akan menyingkirkannya. 然后要把一个肉心放在我们的里面， Dia akan memberikan satu hati yang baru, hati yang taat. 要将一个新的灵，就是圣灵放在我们里面。 Dan juga menempatkan satu roh, yaitu rohnya Tuhan di dalam diri kita. 然后叫我们的生命能够完全的被圣灵给改变。 Sehingga hidup kita diubahkan oleh Roh Kudus 所以 secara 我们 total. 不要，当我们有活在逆境或者不顺的环境，不要惧怕，也不要抗拒。 Oleh karena itu ketika kita berada di dalam kondisi kesulitan atau kesusahan, kita jangan takut dan juga enggak usah menolak. 所以你看呢，在最近呢，我们都知道全世界发生一件事情，对不对？ Nah, kita tahu bahwa sekarang ya terjadi satu hal yang sama di seluruh dunia. 现在到处讲到，人家都把这个一定要讲的，不讲不行哦。 Dan sekarang kalau di dalam khotbah di mana-mana pun pasti menyinggung ini dan tidak mungkin tidak disinggung. 所以我也不例外了，我也讲一下哈。 Ya, tidak terkecuali saya juga akan membahasnya. 就是新冠肺炎 COVID-19 Ya, yaitu COVID-19. 呀。所以呢，发生什么事情呢？这个 COVID-19 已经影响了多少个人？ Nah, apa yang terjadi? COVID-19 ini telah mempengaruhi banyak sekali orang. 它将近2900万的人被这个新冠肺炎给影响哦。 Dan saudara tahukah bahwa hampir 29 juta orang yang terserang oleh COVID-19. 连新加坡都有57000多个人受影响啊。 Bahkan di Singapura sendiri ada 57.000 orang lebih. 那我去查一下印尼哦，印尼它也有200多万个人哦。Oh, saya coba cek ya di Indonesia 200.000 lebih. 但是印尼啊那么大哦，200多万不是很多啦，也不是很多哦。 Iya, karena Indonesia cukup besar ya. Kalau 200.000 lebih ya, kalau dibandingkan persennya nggak terlalu besar juga sih. 我要说的是，这个新冠肺炎会带来怎么样的一个影响呢？ Nah, saudara, yang saya mau tekankan adalah bahwa COVID-19 ini akan memberi pengaruh apa? 所以我们首先来看它的负面的影响是什么。 Nah, pertama kita lihat dulu dampak negatifnya. 首先你要看到，它是很多的公司开始裁员。 Nah, kita tahu banyak perusahaan mulai mem-PHK-kan karyawan. 新加坡那个 SIA 啊，那个新加坡航空哦，最 steady 哦嘞，最近刚刚裁了2000多个人哦。 Penerbangan Singapura ya kita tahu dia sebenarnya adalah penerbangan yang cukup kuat, tapi baru-baru ini dia telah mem-PHK-kan 2.000 lebih karyawan. 那个那天我刚刚去那个 Harbourfront 哦，以前我去 Harbourfront 哦，看到那个码头很多人从印尼出境，很多人现在去那边空没过浪了。 Jadi saya juga pergi ke Harbourfront ya, biasanya kalau di situ itu biasanya ramai orang datang dari Indonesia keluar dan masuk. Tapi saya pergi ke sana sekarang kosong, nggak ada orang. 打到欧浪了哦，所以呢，这个负面影响还给人家很多人患了忧郁症。 Dan dampak negatif ini membuat orang menderita depresi. 然后还有很多人的家庭开始有吵架，家庭不和。 Nah, dan juga terjadi percecokan di dalam kekeluargaan. Di 还有呢 keluarga.，更多的人就是他的生意开始倒了。 Nah, banyak bisnis tutup. 我自己也没有生意做，我自己本身做室内设计，万毛不看可以做。 Saya juga sendiri adalah interior, ya maksudnya desainer interior dan sekarang pun tidak ada kerjaan. 那还有很多人他面临破产， Dan banyak orang juga menghadapi bangkrut. 那有一些老人家呢开始变成老人痴呆症。 Dan banyak orang tua sudah mulai jadi lupa ingatan, jadi miser. 我讲这些呢，是我在我的服事当中呢，我有经历到这一切的人，所以我把这些人，我一写这个的时候，我就想起他们，我就把它一个一个给写下来。 Dan ini saya alami, maksudnya saya hadapi ketika dalam pelayanan. Jadi waktu saya khotbah, saya ingat mereka lalu ini ada hal-hal yang benar-benar terjadi dan itu dialami oleh orang-orang yang saya layani. 但是我们要感谢主了哈， Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. 新冠肺炎这个 COVID-19 也带来正面的影响。 Nah,
COVID-19 ini juga memberi pengaruh yang positif. 所以我们不要一直看负面的，我们要看正面的 ，OK？ Jadi kita tidak hanya lihat yang negatif saja, kita juga perlu melihat yang positif. 首先什么呢？那个夜生活啊，就是那些 discotheque 啦、卡拉 OK 啦，那些妓院啊，全部关门。Jadi kita tahu bahwa bisnis hiburan malam, misalnya diskotik, pub dan sebagainya itu dilarang untuk atau tutup pintu, dilarang. 所以没有夜店了咯，大家就晚上就不用出门了。Jadi karena nggak ada hiburan malam, jadi mereka nggak perlu keluar pada malam hari. 你不用怕你的老公醉回来呀、喝着醉酒回来没有了，没有这种事了。Saudara tidak perlu khawatir suami saudara pulang dengan mabuk. 还有呢，第二，他的赌场啊，上好摊位的赌场，新加坡本地关门啊，不使开哦。Ya kasino pun ya bagi Singapura itu adalah tempat yang paling memberikan devisa yang paling tinggi, tetapi itu pun terpaksa harus ditutup sementara. 还有那些犯罪率啊，这些的为什么不是那些犯罪的人不见掉，而是人少出门哦，就少一点犯罪，被人家犯罪，好像你每天待在家，人家不敢进来偷你东西的意思啦。Jadi ada penurunan tingkat kejahatan, artinya gini bahwa karena orang tidak keluar, ya orang selalu stay home, ada di rumah, jadi pencuri pun tidak bisa datang untuk melakukan pencurian atau perampokan. 呀，是，还有呢，就是我们呢，怎么样，天天吃团圆饭呢？Ya, satu hal lagi, setiap hari kita bisa makan malam reuni seperti pada tahun baru, ya malam tahun baru. 以前你要叫你的孩子吃年团圆饭，你包了一拜啊，现在当季不讲团圆饭了，这样的惊了，知道不？ Dulu kita mau makan malam bersama dengan sekeluarga, mungkin cuma setahun sekali, yaitu pada malam tahun baru. Sekarang kita tiap malam bisa. 还有一个奇迹哦。 Ada satu lagi mujizat. 就是神的话语啊，遍布了整个互联网。Firman Tuhan memenuhi seluruh internet. 呀，以前我要听我们教会的道，听不到的嘞，你要去教会才可以听得到。现在你去 YouTube 按一下，你就听得到谁讲道。我要听彭牧师也可以，我要听保罗牧师，一定不会赛，我要按就有了哈。Nah sekarang kalau kita dulu harus hadir di gereja itu baru kita bisa mendengar seorang pendeta khotbah. Tapi sekarang kita asal buka YouTube, kita bisa menekan dimanapun. Mau dengar Pastor Paulus, asal kita tekan langsung sudah bisa dengar. 就是哦，所以呢，以前哦，人家要做这个，他说不可能的，不可能录制的，不可能。但是你不录也不行了，现在每个人都跑到家里看 sermon 了咯。Kalau dulu kita mau lakukan itu nggak mungkin ya. Tapi sekarang mau tak mau memang harus begitu dan setiap orang mengadakan ibadah di rumah masing-masing melalui online. 所以你看呢，还有呢，就是现在人们在 Zoom 见面的时间越来越多哈。Dan sekarang juga orang-orang banyak ya orang yang bisa bertemu di dalam Zoom dan angkanya meningkat. 所以以前我们是说要见面还要找一个地方出来见面很麻烦，对不对？但是现在不用咯。 要见面吗 ？OK 了，那你见 Zoom 了 ，Zoom 动一下。现在我跟彭牧师都面对面了，你看。Iya, kalau dulu ya kita mau ketemu kita harus cari tempat, kemudian janjian baru bisa. Sekarang nggak perlu lagi, tinggal Zoom aja. Sekarang lihat aja kami udah berhadapan dengan Pastor Ruth. 所以你看呢，逆境是已经发生了。 Dan bahwa kondisi yang kesulitan ini sudah terjadi. 那只是问题是我们是否要仰望我们的耶稣？ Nah, tapi permasalahan apakah kita berharap kepada Tuhan kita? 当我们仰望耶稣，我们就会看见神的作为。 Nah, ketika kita dengan memandang kepada Tuhan dengan mata tertuju kepada Yesus, maka kita akan menyaksikan pekerjaan Tuhan yang. 所以我们看下一个照片哈。当我们在这个新冠肺炎刚刚开始的时候， Nah, pada waktu baru terjadi COVID-19, 那我就决定跟我的太太说，邀请一些弟兄姐妹，不要让他们没有教会，他们会冷淡嘛。我说，不然邀请他们一起来读圣经。
Lalu saya bersepakat dengan istri saya, mari kita bentuk satu kelompok untuk baca Alkitab bersama-sama. Karena kalau tidak mereka bisa mungkin menjadi tawa dingin. 不是一天的，是每天读圣经哦。 Bukan satu hari, tetapi setiap hari dari Senin sampai Sabtu. 那我们从开始的1个，慢慢到2个，到现在已经有20-30个一起读圣经。 Oh, kami bermula dari 1 orang ya, baru 2, baru lama-lama tambah. Sampai sekarang udah total kan? 20-30个， ada 20 sampai 30 orang yang baca firman bersama. 那我们就决定说，我们不要太多，我们就从星期1到星期6 lanjut loh. Lalu kami membatasi supaya dari hari Senin sampai Sabtu saja 6 hari. 而且时间呢是从早上9点半到11点半，2点半钟哈。Lalu waktunya adalah dari jam 9 sampai jam 11.30, 2,5 jam. 所以呢，这样的一个读经维持了多久？ Nah, kondisi seperti ini bertahan berapa lama untuk baca Alkitab ini? OK， 我们这样的一个读经已经维持了120天。 Nah, kami baca ayat firman ini, baca Alkitab ini sudah bertahan 120 hari. 所以我讲这个来做什么呢？ Kenapa saya katakan ini, sampaikan ini? 因为呢，就在这样的一个读经的时候，就在这个逆境的时候，我们不选择看负面，我们选择一起读圣经。 Nah, dalam kondisi COVID yang seperti ini, dalam kesulitan seperti ini, kami tidak melihat yang pengaruh negatif. Kami memilih untuk dalam keadaan supaya baca Alkitab bersama. 所以我们里面20-30个里面有很多人的生命改变哦。 Nah, di dalam 20 sampai 30 orang yang baca firman bersama itu, kami menyaksikan mereka kehidupan mereka banyak diubahkan. 有一个，不过我里面的平均年龄大概70岁哦。Tetapi anggota kami ya, umur mereka rata-rata 70 tahun. 哦，我是最年轻里面最潮晒的情况了哈。 Saya adalah yang paling muda di tengah-tengah mereka. 所以里面有一个他本来他是怎么样讲？你叫他读圣经哦，他会跟你翻脸的，明白吗？ Ada satu orang yang kalau kita ajak dia untuk baca firman bersama, dia bisa marah loh. 但是现在他跟他讲读3章，他说不够，我要读5章。5章他说不要，我要读10章哦，一天读10章的圣经哦。 Tapi sekarang tahu nggak? Saya katakan bahwa kita baca 3 pasal saja. Dia berkata nggak cukup, harus 5. Tapi saya bilang oke, kalau nggak cukup 5 aja. Enggak, dia baca 10 ya, dari 1 hari dia 10 pasal. 他的组长他说这个人会读圣经是奇迹来的。 Dan ketuanya ya, ketua pemimpinnya berkata, orang ini mau baca firman ini adalah satu mujizat. 还有一个呢，他以前他的女儿打电话给我， Dan ada satu lagi, putrinya telepon saya. 他说我的妈妈最近有一点怪怪。 Putrinya telepon ke kami dan berkata, mamaku akhir-akhir ini kayaknya aneh-aneh deh. 他说以前呢，我跟他讲话，他每次很凶的回答我，现在他不一样了，他变得比较温柔。 Dia berkata dulu kalau kami ajak dia bicara, dia itu galak sekali meresponi. Tapi sekarang tidak loh. Kalau kami ngajak bicara, dia menjawab dengan lembut. 而且他以前都没有事情做，他看在天花板或梯发呆嘞。但是现在没有了，他拿圣经一直在那边读。 Dulu katanya dia kalau nggak ada kerjaan dia cuma melihat ke langit-langit, ya sepertinya bengong begitu. Tapi sekarang enggak, dia udah mengambil Alkitab, kemudian dia baca-baca. 另外一个姐妹她以前她的脸部那个神经线脸部我不懂什么神经，她每一个月最少有2-3次要抽筋啊。 Jadi ada satu ibu-ibu ya di mana dia punya otot-otot di wajah ini ya. Dulu setiap 每个月每个月2-3次都要抽筋。 Oke, setiap bulan ya dia harus ada kejang di wajahnya sampai 2 dan 3 kali.
他抽筋到没有办法讲话了，就很痛很痛很痛。Ketika dia kejang di wajahnya itu, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata dan sangat sakit. 可是这120天没有听过他有痛啊，没有一天都没有痛到。Tapi dalam 120 hari ya baca firman bersama, enggak pernah dengar dia satu kali pun ada sakit dan kejang seperti itu. 我讲最后一个见证哈。 Saya mau ceritakan satu kesaksian yang terakhir. 有一个姐妹，她没有办法像我们现在这样做1个小时，她就受不了了。Ada satu ibu-ibu di mana dia nggak bisa duduk kayak kita begini, ya kalau dia duduk 1 jam dia nggak tahan. 但是我们这个 Zoom 的读经哦，她每天可以坐在那边2-3个小时，她没有 complain 呢，没有 complain 到嘞。Tetapi dia ikut di dalam membaca Alkitab ini 1 hari itu 2-3 jam, tapi dia nggak ada 1 hari pun komplain bahwa dia nggak tahan, tidak ada. 所以这个就是我们第2点，我刚才所说的第2点。 Nah inilah hal yang kedua yang saya katakan tadi. 在逆境中，我们能够经历生命的改变。 Ya, kita dapat mengalami hidup yang diubahkan dalam kesulitan. 我们来看那个蓝色的字，我说全世界遭遇患难。 Ya kita tahu. Oke, 你说。 Ya, yang seluruh dunia mengalami penderitaan. 但我们选择仰望耶稣。 Tetapi kita memilih untuk fokus atau untuk memandang kepada Yesus. 结果我们怎么样看见神的作为啊？ Dan hasilnya kita akan melihat pekerjaan Tuhan. 所以弟兄姐妹， Oleh karena itu saudara-saudari, 所以在逆境中呢，我们能够经历神的恩典。 di dalam kondisi kesulitan atau kondisi ya tantangan kita bisa mengalami kasih karunia Tuhan. 所以第一呢，我们在逆境中能够经历神给我们的扶持。 Ya, yang pertama di mana kita dalam kondisi kesulitan itu ya kita bisa mengalami topangan dari Tuhan untuk kita. 那第二呢，我们在逆境中，我们能够经历生命的改变。 Dan yang kedua adalah dalam kondisi kesulitan itu kita mengalami hidup yang diubahkan. 感谢赞美主。 Puji syukur kepada Tuhan. 大家分享一个最后一个见证，我们就结束。 Ya, saya akan mengakhiri dengan kesaksian terakhir ini. 我们那么久没有见面，我们讲久一点没关系哈。 Kita sudah lama nggak ketemu, agak lamaan nggak apa-apa ya. 就快论结了哈。Tahan sedikit ya. 我们看另外一个照片，这个弟兄名字叫 William。 Ya, ini adalah Brother William. William 他是一个非常健康的一个弟兄。 Dia adalah seorang yang sangat sehat. 旁边那个是他的妈妈。 Oh, itu adalah mamanya. 这个 William 呢，他是一个聋哑的人，耳朵听不到聋哑。Dia adalah seorang yang tuli dan bisu. 这个呢，他非常强哦，他非常强壮。 Dia orang yang sangat kuat. 他每次他是一个踏脚车那种，不懂那个叫什么踏脚车的高手了。 Dia seorang jagoan sepeda. 他可以从新加坡踏脚车踏到泰国去那么远的。 Dia bisa naik sepeda dari Singapura sampai ke Thailand. 非常非常远，他驾几天几夜，他可以这样驾。他当然有睡觉了，但是他就是一个 marathon， 不懂那个叫什么了，就是大脚车的那个 marathon。 Dia bisa naik sepeda secara maraton dari Singapura sampai ke Thailand. Ya tentu saja dia ada istirahat dan tidur, tetapi dia maraton seperti itu. 这个 William 他虽然是聋哑，可是他是一个非常爱主的一个弟兄。 Nah, William ini walaupun dia adalah seorang yang bisu dan tuli, tetapi dia adalah seorang yang sangat mencintai, mengasihi Yesus. 如果你有聋哑的朋友，你想要那他来信耶稣，他虽然听不到，可是我们新加坡我们的教会有那种专门帮助聋哑，他们有用手语讲道的。 Jadi kalau ada saudara, misalnya ada teman yang bisu dan tuli, ya kalau di Singapura kami ada yang bisa menyampaikan khotbah dengan isyarat tangan. 如果你有这个需要的话，我可以把那个 Zoom 的连接发给你，那你也可以祝福那些聋哑的人。 Kalau saudara ada teman yang bisu dan juga mungkin tuli, ya saya kalau memang ada kebutuhan itu, saya
bisa memberikan Zoom itu dan mungkin dia bisa bergabung. William 什么事？他有一天他去大脚车，他的里面心脏病，在没有知觉、没有察觉下，他心脏病发作。Oh, apa yang terjadi dengan Brother William? Yaitu ketika dia suatu hari sedang naik sepeda dan tanpa disadari dan dia tidak pernah terpikir bahwa rupanya dia ada jantung dan pada waktu itu ada serangan jantung. 他发作的时候呢，他整个人就从脚车里面摔了下去。 Nah, ketika serangan jantung datang dan akhirnya dia terjatuh dari sepeda. 但是你要知道，当他摔的时候，他说：“我心里面仰望耶稣啊。” Tetapi dia bersaksi ketika dia terjatuh itu hatinya itu tertuju kepada Yesus. 当他摔的时候呢，在那个时候呢，已经是半夜，已经是几乎可以说是不可能有人经过那个地方。 Dan waktu kejadian, yaitu adalah tengah malam dan sebenarnya nggak mungkin ada orang yang akan lewat di situ. 但是就在那个时刻，突然间有一个人走过他的身边，快点跑去帮助他。 Tetapi pada waktu itu, pas kejadian itu, ada satu orang yang lari datang dan menolong dia. 所以呢，根据那个人说，那个时候他已经断气了，已经死了。 Menurut kesaksian dari penolong itu berkata bahwa sebenarnya waktu itu dia udah putus nafas. 那个人呢，那个人刚好那个人懂得怎么样做那个人工呼吸啊，那种救他的那个方式。 Kebetulan orang yang datang itu tahu bagaimana untuk memberikan pertolongan pertama untuk menyelamatkan dia. 所以呢，救的时候呢，他就要去找救伤车，就感谢主，刚刚好有救伤车经过。 Nah, pada waktu itu setelah dia mengadakan pertolongan pertama, dia juga mau cari ambulans untuk menolong dia untuk ngantar dia. Tetapi memang puji Tuhan, pas waktu itu ada ambulans yang lewat. 所以呢，他们就刚刚好把这个 William 送上救伤车，送到医院去。结果他今天没有事情了。 Dan pas karena ada ambulans yang lewat, jadi mereka pun membawa William ini naik ke ambulans, kemudian diantar ke rumah sakit dan hari ini dia terselamat. 根据 William 他说，当他发作的时候，他在里面，他知道不行的时候，他里面他讲说耶稣。 Menurut kesaksian dari Brother William bahwa ketika dia tahu bahwa ini adalah serangan dan dia tahu mungkin dia akan dia udah tahu dia dalam bahaya, tetapi hatinya memanggil Yesus. 所有弟兄姐妹，我们看下一个照片哦。当 William 他遭遇患难的时候，他仰望耶稣，神，那他就看见了神的作为。 Jadi William ketika dia ada penderitaan atau ada masalah terjadi pada dia, lalu dia memandang atau berfokus pada Tuhan, matanya menuju kepada Tuhan Yesus, dan dia menyaksikan dan dia mengalami pekerjaan Tuhan. 我们来看最后一个经文，我们就结束。 Kita akan mengakhiri dengan firman Tuhan ini. 这个就在哥林多后书12章第9节。 Yang tercatat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9. 他对我说：“我的恩典够你用，因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸我自己的软弱，好叫基督的能力护庇我。” Ya, 2 Korintus pasal 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadanya, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Amen. Amin. 我不知道你现在处在什么样的一个环境， Saya tidak tahu saudara dalam kondisi yang bagaimana. 但是我希望今天这个所分享这个话语能够对你有所帮助。 Tapi saya mengharapkan firman Tuhan yang disampaikan hari ini dapat menolong saudara. 如果你觉得你现在你的环境对你很不利， Dan kalau saudara merasa bahwa kondisi sekarang ini tidak menguntungkan bagi saudara, 好不好？我们这一次一起的把你的问题一起交托给我们的主耶稣。 bolehkah mari kita menyerahkan masalahmu kepada Tuhan Yesus? 要记得我们刚才所分享的， Ingat apa yang diseringkan tadi, 在逆境中，我们能够经历上帝的恩典。
Di dalam kondisi kesulitan justru kita bisa mengalami kasih karunia Tuhan. 我们能够看见上帝的扶持， Dan kita bisa menyaksikan topangan Tuhan. 我们的生命也能够因着耶稣而改变。 Dan hidup kita juga bisa diubahkan karena Yesus. 如果你觉得你生命中也有这样的一些问题， Jika saudara merasa di dalam hidup saudara juga memiliki masalah seperti ini, 好不好？我们一起来祷告。 mari kita berdoa bersama. 我邀请你现在把你的眼睛闭着， Dan saya mengundang Bapak Ibu untuk menutup mata. 这个时刻呢，你安静在上帝的面前。 Saat ini berdiam diri di hadapan Tuhan. 我不知道谁在看这样的一个视频， Saya tidak tahu siapa saudara yang sedang menyaksikannya. 但是我相信耶稣今天要帮助你。 Tapi saya percaya hari ini Tuhan Yesus mau menolong saudara. 耶稣今天要你把你的问题交托给他， Tuhan Yesus mau saudara untuk menyerahkan persoalan saudara kepada Tuhan. 他不管你的环境是多么的糟糕， Dia tidak peduli seberapa parahnya kondisi saudara. 只要你愿意交给他， Asal saudara mau menyerahkannya kepada Dia. 他要让你看见他的作为， Dia akan memperlihatkan karyanya, pekerjaannya, perbuatannya. 他要来扶持你， Dia menopang saudara. 他要让你看见你生命的改变。 Dia mau saudara menyaksikan perubahan hidup saudara. 好，这个时刻我们一起来祷告。 Mari kita berdoa bersama saat ini. 我邀请你，你把你的眼睛闭着， Saya mengundang saudara tetap tutup mata. 把你的问题交托给我们的主。 Serahkan persoalan saudara kepada Tuhan. 让我们安静一下子， Mari kita berdiam diri, 思想一下， renungkan, 让你的问题放下。 letakkan persoalanmu. 我知道我们没有办法当面接触， Saya tahu bahwa kita tidak bisa saling berhadapan, 但是你要相信， tapi saudara harus percaya 耶稣就在你的心里面。 bahwa Tuhan Yesus di dalam hatimu. 我们一起祷告， Kita berdoa bersama. 主耶稣， Tuhan Yesus, 我们感谢你， kami bersyukur dan berterima kasih. 感谢你是一个信实的主， Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia. 感谢你是无所不在的神。 Kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang maha hadir. 我们也感谢你是一个无所不知的神。 Dan kami juga bersyukur karena Engkau adalah Allah yang maha tahu. 我们更要感谢你是一个无所不能的神。 Kami lebih lagi bersyukur dan kepadamu karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa. 这个时刻，我们把所有的弟兄姐妹交托你的手中。 Pada saat ini kami menyerahkan saudara-saudari kami ke dalam tangan-Mu. 我们祷告你自己来扶持他， Kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang akan menopang mereka. 他们把他们问题交托给你的时候， Ketika mereka menyerahkan persoalan mereka kepadamu ya Tuhan. 你要亲自去安慰、去帮助他。 Engkau sendiri yang akan memberi penghiburan dan pertolongan kepada mereka. 谢谢我们的主， Terima kasih ya Tuhan. 我们知道我们的神是爱我们的， Kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. 我们把我们的事情交托你的手， Kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan. 奉耶稣基督的名祷告， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们一起说阿门， Kita katakan bersama, amin. 阿门，阿门， Amin. 阿门。感谢赞美主， Puji syukur kepada Tuhan. 我们希望很快的我们就能够再见面， Ya, kita mengharapkan dengan segera kita bisa bertemu muka. 希望大家能够习惯这样的一个聚会。 Dan kiranya saudara juga bisa terima atau menjadi biasa di dalam ibadah seperti ini. OK， 我们下次见哦， Nah, kita sampai jumpa ya. 拜拜。 Bye-bye. 弟兄姐妹们的奉献或者是11奉献，可以寄到以下的账户号码：美慈爱的银行061-308-6860 Vidianto， 要把姓名和代号写在注明的当中哦。然后收据呢，可以寄到潘弟兄的 WhatsApp 号码，
他的号码是在081364348068。那在这里也要感谢弟兄姐妹们所给的奉献，愿能成为多人的祝福，也能扩张神的国度。愿上帝大大的赐福于你们哦，神祝福。弟兄姐妹，大家平安。Shalom saudara-saudari. 感谢我们的提摩太牧师 Terima kasih kepada Pastor 为我 Timotius 们分享上帝宝贵的话语。 sudah menyampaikan 愿 firman 神 Tuhan. 赐福我们的牧师。 Kiranya Tuhan kau berkati pendeta 我 kami. 相信透过提摩太牧师， Kami percaya melalui Pastor 他的 Timotius, 正道要激励于我们。 khotbahnya mau menyentuh setiap kami. 我们向我们的主感恩， Kami bersyukur pada Tuhan. 我们也为这奉献来祷告 Kami。juga berdoa untuk persembahan. 天父，我们向你感恩， Tuhan kami bersyukur. 谢谢你恩待我们， Terima kasih Engkau 让我们能够 mengorbankan 过 kami. 了一个礼拜。 Biar kami bisa melewati satu 今 minggu 天 ini. 我们能够来到你面前， Hari ini kami datang ke hadapan-Mu, 要为主来奉献， mau memberikan persembahan. 我们向你感恩。 Kami bersyukur. 愿神你赐福我们弟兄姐妹 Kiranya Engkau berkati saudara-saudari 每 sekalian. 每个奉献的手、 Setiap pemberian dari kami, 奉献的心。 persembahan kami. 愿神你使用这奉献， Kiranya Engkau pergunakan persembahan ini 扩展上帝的国度， untuk memperluas kerajaan. 祝福众弟兄姐妹的祝福。 Berkati setiap saudara-saudari. 谢谢你主， Terima kasih 听 Tuhan 我们的祷告， mendengarkan doa 奉 kami. 耶稣基督的名， Dalam nama Tuhan 一 Yesus. 起说 Sama-sama kita katakan 阿门。 amin. 这时候我们也为我们的国家来祷告， Sekarang kami mau berdoa untuk negara 也 kami, 为我们的人民也祷告。 untuk setiap masyarakat Indonesia. 我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 亲爱的天父，我们来到你面前，为我们 Tuhan 的国 Allah 家 Bapa, 祷告 kami。datang ke hadapan-Mu, kami berdoa untuk negara kami Tuhan. 主，我们相信 Tuhan kami 你看 percaya 到我们众弟兄姐妹， Engkau melihat setiap saudara-saudari. 我们同心合意为我们的 Kami 国家 bersatu 祷 mau 告。 berdoa untuk negara kami. 愿上帝你复兴我们的国家， Kiranya Engkau memberkati negara kami, 祝福我们的总统， berkati presiden kami, 让他有健康的身体， berikan dia kesehatan Tuhan. 看到国家的需要。 Melihat keperluan dari 主 negara 啊， ini. 你赐给他聪明， Tuhan berikan dia hikmat, 赐给他智慧， berikan dia kemampuan 让 daripada 他能 Engkau, 够治理管理 biar dia dapat mengatur 我 Tuhan 们 dengan 印 baik 尼的国家。 Indonesia ini. 主，我 Tuhan. 们为了疫情祷告， Tuhan kami berdoa untuk virus ini. 求 Tuhan. 主你怜悯， Kiranya Tuhan kasih-Mu turun ke 让这个疫情速速的停止，不要再 Biarlah 蔓 virus ini 延。 terus berhenti Tuhan dan tidak berkembang lagi. 主，我们相信 Tuhan kami 你看 percaya 到你的百姓同心合意的 Engkau 祷 melihat 告。 rakyatmu umatmu berdoa 主，我 bersama. 们为了人民来祷告， Tuhan kami berdoa Tuhan, 让他们能够守住政府的规律和条规， berikan biarlah rakyat mampu menaati peraturan 让 pemerintah. 他们能 Tuhan. 够戴口罩，并且洗手， Mau menggunakan masker, cuci tangan dengan 让他 rutin. 们有顺服的心。 Berikan mereka hati yang ingin mentaati. 主，我们相信， Tuhan kami percaya. 我们同心合意的祷告 Kami bersatu 是大 berdoa. 有能力的。 Ada besar 主啊， kuasanya. 伸出你怜悯的手， Tuhan ulurkan kasih karuniamu. 好叫这个疫情赶快的停止。 Biarlah virus ini Tuhan segera 谢谢 berhenti. 主，你听我们同心 Terima 合意 kasih 祷 Tuhan 告， Engkau mendengarkan doa kami 奉耶稣基督的 dalam 名。 nama Tuhan Yesus. 我们这时候为我们弟兄姐妹的需要来祷 Kami juga 告， berdoa untuk keperluan setiap 把你的 saudara-saudari. 手按在你父位需要祷告的父位上。 Kerahkan tanganmu Tuhan, kerahkan tangan kami pada bagian yang ingin didoakan. 天父上帝， Tuhan Allah Bapa, 你知道我们众弟兄姐妹的需要， Engkau tahu setiap keperluan dari 他们把他们 saudara-saudari. 的手 Mereka membiarkan tangannya, 按在他们所需要祷告的 meletakkannya 地 pada 位。 bagian yang mau didoakan. 主耶稣，你的鞭伤 Tuhan bilur-bilurmu 医治我们， mampu menyembuhkan 我 kami. 相信 Tuhan kami 我们祷告 percaya. 成名在 Kami 主的面前， berdoa ke hadapan-Mu Tuhan. 上帝必垂听。 Tuhan Kau mendengarkannya. 谢谢主， Terima kasih 你听 Tuhan. 我们同心 Engkau 合意的祷告 mendengarkan，kesatuan hati奉doa 耶稣基督 kami 的名 dalam nama Tuhan Yesus. 祝福我们众弟兄姐妹。 Berkati setiap saudara-saudari 感 kami. 谢主， Terima kasih 这时 Tuhan. 候我们继续把的手， Kami juga mengangkat setiap 我们 tangan 要 kami. 领受上帝的祝 Kami 福。 menerima berkat dari Tuhan. 天父，我们向你感恩， Tuhan Allah Bapa, 开始到末了的聚会， permulaan ibadah sampai 你与 akhir 我们 Tuhan. 同在。 Engkau selalu beserta kami. 愿神你继续恩待我们， Kiranya Engkau Tuhan terus 透过你的话 menyertai 语 kami melalui firman-Mu, 激励我们的信心。 menguatkan iman kami. 感谢主， Terima kasih Tuhan. 愿天父的慈爱、 Kiranya kasih Bapa, 主耶稣的恩惠、 karunia Tuhan Yesus, 圣灵与交通与感动， dan penyertaan dari Roh Kudus 常与我们同在， selalu beserta kami 从今时 dari sekarang 直到永 sampai 远。 selama-lamanya. 神的百姓， Jemaat Tuhan, 我们一起说 sama-sama kita katakan 阿门。 Amin. 愿神赐福。